رہنما پاکستان مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر یوم کشمیر کی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. کامران مائیکل کس کا نام لوں؟ زرداری صاحب کا نام نہ لوں تو زیادتی ہے. فریال تارپور بھی کسی کی بہن کسی کی بیٹی تھی جس کو عید کے دن گھسیٹ کے ہسپتال لے کر گئے تھے. شیخ رشید کے دھکے پہ سوچنے والوں اس پہ بھی سوچو کہ یہ دھکا کیوں پڑا ہے. یہ مکافات عمل ہے، یہ اس خدا کی لاٹھی کا نظام انصاف ہے کہ تم لوگوں کی بیٹیوں کو لوگ ان کے سامنے گرفتار کرتے تھے. مریم نواز بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کے باپ کے سامنے، اس کی بچی کے سامنے تم نے اس کو ناحق گرفتار کیا. یہ جو ظلم عمران نیازی تم نے اور تمہارے باس نے مل کے کیا، اس ظلم نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا، اس ٹھکانے لگایا کہ آج پاکستان کے یہ حالات ہیں. لیکن ہم یہ ظلم نہیں پسند کرتے، میں یہ ظلم نہیں چاہتا. ہمیں امر اور انصاف کا نظام چاہیے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دو دن میں ان کا جو حال ہو گیا ہے. میری پرائم منسٹر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے، ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے، ان پر رحم کریں، ان پر ترس کریں. یہ بیچارے جیل نہیں کاٹ سکتے، یہ جیل کاٹتا تو ہمارے بیچارے ساتھیوں کا کام ہے. یہ جو نیچے کھڑا ہے، یہ کھڑا ہاتھ بلند کر کے 21 دن جیل میں اس کو رکھا. وہ جو کہتے ہیں طاہر مغل صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، میں اگر سب کو کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں عمران خان کے دور میں کون کون جیل میں رہا تو یہاں ہاتھوں کی لائن لگ جائے گی. یہ ہم تو گو نواز گو کا نعرہ برداشت کرتے تھے. یہ صلاح الدین پپی پیچھے کھڑا ہے، اس کے بچوں نے، چھوٹے بچوں نے گڑی چور کا نعرہ لگایا. تم نے گڑی چوری کی تھی، تم پہ نعرہ لگ گیا. انہوں نے اس کے چھوٹے بچوں پر اس کی ماں کے سامنے تشدد کیا، اس کے باپ کو گرفتار کیا، ظلم اور بے غیرتی کی حدوں کو کراس کیا. تمہیں تو کوئی حق نہیں ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے کا. ریاست مدینہ کا نام لے کر لوگوں کی بہنوں بیٹیوں سے غلیظ گندی باتیں کرنے والے، ریاست مدینہ کا نام لے کر ناجائز بچے پیدا کرنے والے، تم اگر ریاست مدینہ میں ہوتے تو خدا کی قسم سنسار کر دیے گئے ہوتے، سنسار ہو گئے ہوتے تم. جو تمہارا حال ہے تو بڑی بڑی باتیں بند کرو. آج عہد کرتے ہیں، مل کر عہد کرتے ہیں. مشکل وقت ہے، انشاءاللہ اپریل کے بعد آسانی میں جائیں گے. انشاءاللہ اپریل کے بعد سستا پیٹرول آئے گا، بجلی سستی ہوگی، انشاءاللہ آسانی میں جائیں گے. IMF سے بھی ڈیل کر کے دکھائیں گے. پاکستان کو آج تک ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. آج ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو کشمیریوں کی آزادی کے لیے، پاکستان کو سر بلند کرنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ ہوگے، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوگے، نواز شریف کے سپاہی ہوگے. مل کر نواز شریف کا ساتھ دیں گے، مل کر پاکستان کو کشمیریوں کا حقیقی وکیل، کشمیریوں کا حقیقی سفیر بنائیں گے. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. کشمیریوں سے رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، پاکستان سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، پاکستان. مسلم لیگ نون خواجہ عمران نذیر ریلی سے خطاب کر رہے تھے. حکومت پنجاب نے صوبے کے 40 اضلاع کے ڈی سی تبدیل کر دیے. رافعہ حیدر کی ڈی سی لاہور تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے صوبے کے 40 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز تبدیل کر دیے ہیں. محمد علی کو ڈی سی لاہور سے تبدیل کر کے ڈی جی ایکسائز تعینات کر دیا گیا ہے. اسی طرح رافعہ حیدر کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے SNGAD نے واضح طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. ڈی سی گجرانوالہ سائرہ عمر کو OSD بنا کر فیاض احمد محل کو ڈی سی گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے. محمد ارشد بھٹی کو ڈپٹی کمشنر قصور، عبداللہ نیازی کو ڈپٹی کمشنر جھنگ تعینات کر دیا گیا ہے. عدنان محمود اوان کو ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، طارق علی بصرہ کو ڈی سی شیخوپورہ سے OSD بنا کر سرمد تیمور کو ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ تعینات کر دیا گیا ہے. رفیق حسن ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب،
मोहम्मद शाहरुख को डीसी नारोवाल से ओएसडी बनाकर मोहम्मद अशरफ को डीसी नारोवाल तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से तोकीर इलियास को डीसी हाफिजाबाद से ओएसडी बनाकर उमर फारूक को डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तैनाती के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, राफिया हैदर को निगरान वजीर आला की रिश्तेदार बताना झूठ पर मबनी मनफी प्रोपेगेंडा निकला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरदीद कर चुके। राफिया हैदर तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में अहम ओहदों पर तैनात रही, जबकि राफिया हैदर पीटीआई दौरे हुकूमत में एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी तैनात रहीं। राफिया हैदर डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सीईओ LWMCB तैनात रहीं। कारकर्दगी की बुनियाद पर साबिक वजीर आला पंजाब से तारीफ असनाद और ख़त भी वसूल किए। प्रोपेगेंडा कैसे बेनकाब हुआ, जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चूंकि गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया था राफिया हैदर को, जो कि न सिर्फ फूड अथॉरिटी बल्कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत दीगर सरकारी इदारों में खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं। उनसे मुतालिक पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीम है उसकी जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। उसको नफी किया जा रहा था कि राफिया हैदर जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की करीबी अजीज हैं। तो इस हवाले से न सिर्फ उन्होंने तरदीद की बल्कि आपने बताएं कि जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जिसमें राफिया हैदर उस वक्त के वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तारीफी असनाद दे रही हैं। आपके बताएं कि मुख्तलिफ महकमों में खिदमात सर अंजाम देने पर उनको शानदार कारकर्दगी के एवज जो है वो तारीफी असनाद न सिर्फ वजीर आला पंजाब ने बल्कि वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर जो पीटीआई के बुज़ला थे उनकी जानिब से भी उनकी कारकर्दगी को सराहा जाता रहा है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा के अब मजीद चूंकि कुछ नहीं मिला तो अब सोशल मीडिया जो टीम है उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया है। आपने बताएं कि राफिया हैदर चूंकि 40वें कॉमन की ऑफिसर हैं और इनके मुतालिक अब झूठ पर अपनी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। राफिया हैदर तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में अहम मुद्दों पर तैनात रही। राफिया हैदर पीटीआई दौरे हुकूमत में एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी, डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ, सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी रही। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर साबिक वज़ीर आला पंजाब से तारीफी असनाद और खतूत भी वसूल किए। कोरोना वायरस में बेहतरीन इक़दाम उठाने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इनको सारा इम्तियाज के लिए भी नामजद किया था। बतौर सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तहरीक इंसाफ हुकूमत को मुश्किल हालात से निकाला। तहरीक इंसाफ हुकूमत के सीनियर वज़रा बशमूल डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद ने मुतअद्दिद बार राफिया हैदर की कारकर्दगी को सराहा। आपके बताएं कि राफिया हैदर के बतौर डीसी लाहौर तैनाती को सियासी मकासद के लिए मुतनाज़ा बनाने के लिए जो है वो न सिर्फ मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि लाहौरियों के जज्बात के साथ भी जो है वो ये मजाक का सिलसिला जारी है। जी, झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे की तरदीद हो गई है। राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे तफसील से, बहुत शुक्रिया आपका। के फ़ज़ाई हादसात के खदशात, कमिश्नर लाहौर का एयरपोर्ट की हदूद में दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म। परिंदों को सदके का गोश्त डालने, लेज़र लाइट और कबूतरबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुसाफिर तैयारों से परिंदों के टकराने के खदशात के पेश नज़र कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिविल एविएशन एयरपोर्ट इंतजामिया का इजलास भी हुआ है। तैयारों से परिंदों के टकराने के खदशात के पेश नज़र कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिविल एविएशन एयरपोर्ट इंतजामिया का इजलास हुआ है, जहां पर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर ने एयरपोर्ट के नज़दीकी एरियाज़ में कचरे के खात्मे के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। एसी कैंट इंचार्ज होंगे। PFA रेस्टोरेंट्स के फूड वेस्ट मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के लिए आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत भी सामने आ गई हैं। महकमा तवानाई पंजाब में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियां पकड़ी गईं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट भी जारी कर दी है।
माली साल 2022-21 की जारी रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की कटौती में 23 करोड़ 50 लाख रुपए की माली बेइजाफियाँ हुई। कौमी खजाने को इजाफी अदायगियों की मद में 11 करोड़ 21 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महकमे तवानाई पंजाब ने अमराला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ठेका गैर रजिस्टर्ड कंपनी को दिया। कंपनी के FPR से रजिस्ट्रेशन न होने पर 10 करोड़ की कम रिकवरी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ताख़ीर पर कॉन्ट्रैक्टर से 1 अरब रुपए की रिकवरी ही ना की गई। कॉन्ट्रैक्टर को 5 करोड़ रुपए के गैर ज़रूरी फ़ायदे देकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। खुफिया हाथ काम दिखा गए। सर्विसेज हस्पताल के न्यूरो सर्जरी थिएटर से माइक्रोस्कोप गायब। इंतजामिया माइक्रोस्कोप की गुमशुदगी पर लाइव। सर्विसेज अस्पताल के न्यूरो सर्जरी थिएटर से माइक्रोस्कोप गायब हो गई। ज़राए के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल में न्यूरो सर्जरी के मरीजों को ऑपरेशन की सहूलत में इजाफा करने के लिए न्यूरो सर्जरी के लिए नई माइक्रोस्कोप खरीदी गई, लेकिन माइक्रोस्कोप मिलने के बाद पहले से ही मौजूद माइक्रोस्कोप ऑपरेशन थिएटर से गायब हो गई है। न्यूरो सर्जरी की इस्तेदाद बढ़ाने की बजाय माइक्रोस्कोप की गुमशुदगी से सूरत हाल जूं की तूं है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ताहाल माइक्रोस्कोप के गायब होने से गाफिल है। अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी RTA का रहबर अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, लारी अड्डा, बादामी बाग का दौरा। साजिद मुनीर कलियार ने गाड़ियों के विक्स सर्टिफिकेट और रूट्स परमिट का जायजा लिया। जबकि धुआं छोड़ने वाली बगैर सर्टिफिकेट गाड़ियों को 3 लाख के जुर्माने भी किए। रूट परमिट की खिलाफ वर्जियों पर 40 गाड़ियों को जब्त किया गया है। बस अड्डों पर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। बस स्टैंड मालिकान ऑपरेटर्स को बस अड्डों के बारे में सख्त हदायत जारी की। DC लाहौर की खसूसी हदायत पर सेक्रेटरी RTA ने दौरा किया है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी RTA का रहबर अड्डा, सिटी बस टर्मिनल, लारी अड्डा, बादामी बाग का दौरा। साजिद मुनीर कलियार ने गाड़ियों के विक्स सर्टिफिकेट और रूट परमिट का जायजा लिया। जबकि धुआं छोड़ने वाली बगैर सर्टिफिकेट गाड़ियों को 3 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए। रूट परमिट की खिलाफ वर्जियों पर 40 गाड़ियों को जब्त किया गया है। मुस्लिम टाउन नहर नशइयों की आमाजगा बन गई। सफाई के लिए खाली की गई नहर नशइयों का डेरा बन गई। नशइयों की वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नहर की खूबसूरती को ये लोग खराब कर रहे हैं, शहरी शिकवा कुनान है। मजीद शहरियों का क्या कहना है इस मुतालिक जानते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर, अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम टाउन में नहर की सफाई के हवाले से जो काम था वो तो मुकम्मल ना हो सका, लेकिन जो मुस्लिम टाउन चौक की जो कैनाल है वो इस टाइम नशइयों की इमाजगाह बन चुकी है। आप फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नहर के ऊपर जो नशई हैं उन्होंने उस पर किस तरह से कब्जा कर रखा है और यहाँ पर नशइयों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले भी खबर देने के बावजूद जो है वो किसी किस्म का इंतज़ामिया की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया और इस दफ़ा फिर आपको फुटेज के अंदर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नशई जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में एक ग्रुप के बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं और भरपूर अंदाज में जो है वो नशा किया जा रहा है और कई ज़िंदगियाँ जो हैं वो यहाँ पर बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खामोश है और कोई भी यहाँ पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से केनाल लोग एक बड़ा चौक है जो यहाँ पर बहुत सारी शाहराएँ जो हैं वो एक साथ इसको जोड़ता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ के जो हालात हैं वो देखकर अफसोस और हैरानगी होती है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो नशई अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर नशा फराहम करने वाले लोग भी आते हैं और नशा इस्तेमाल करने वाले लोग भी आते हैं और भरपूर अंदाज में दिन की रोशनी के अंदर जो है इस काम को बहुत ही ज़्यादा जो है वो हिम्मत के साथ किया जा रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर कोई पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई इंतज़ामिया का बंदा नज़र आ रहा है जो इस कैनाल रोड की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ से नशइयों का जो अमाज को ख़त्म कर सके। ठीक है तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीर डे के हवाले से रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी वसीम कादिर की जानिब से मीटिंग रखी गई। मीटिंग में चौधरी वसीम कादिर के दफ्तर बागबानपुरा बागची बाग में रखी गई है। मीटिंग में PTI के कारकुनान भी शरीक हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज दिलावर से। जी हाफिज, मीटिंग का अहवाल बताइएगा।
رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری وسیم قادری کی جانب سے یوم کشمیر کے حوالے سے جو ہے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو پی ٹی کے کارکنان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اظہار یکجہتی کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کشمیری بہن بھائیوں سے۔ ہمارے ساتھ چودھری وسیم قادر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ جی سر، مجھے بتائیے گا کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کشمیر ڈے کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں 5 فروری ہے، اور تمام پاکستان میں اور بالخصوص لاہور اور شمالی لاہور کے علاقے میں تمام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں۔ کشمیری بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں جو وہ دے چکے ہیں آلریڈی۔ پاکستان جو ہے یہ شاہراہ ہے، کشمیر جو ہے ہمارے پاکستانیوں کی۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا پورا رول پلے کرے، پاکستان کی قیادت اپنا پورا رول پلے کرے اور کشمیری بھائیوں کو آزادی دلوائی جا سکے انڈیا سے۔ تو اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام تھا۔ جی بالکل، یہاں پر جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف چودھری وسیم قادر، ان کے گفتگو آپ نے سنی، کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری قیادت ہے وہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جب تک ان کو ان کے حق نہیں مل جاتے ہم لوگ اسی طرح ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ حافظ دلاور نیازی، آپ کا بہت شکریہ۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، شہر کے مختلف مقامات پر ریلیاں، جبکہ ایپکا پنجاب ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سے چوبرجی تک ریلی نکالی۔ ریلی میں ایپکا پنجاب کے صدر زیاد چودھری سمیت ملازمین کی کثیر تعداد شریک ہوئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے بسام سلطان سے۔ جی بسام۔ 5 فروری ملک بھر میں یوم اظہار یکجہتی کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کل کمشنر کی جانب سے بھی جو ہے وہ خصوصی ہدایات تھیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں، پورے بھرپور انداز میں جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر کو جو ہے وہ منایا جائے۔ اسی کے پیش نظر آج جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ کا، یہ جو ایپکا ملازمین ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ آج ریلی جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا۔ جو ایپکا ملازمین کے صدر ہیں یہاں پر زیاد چودھری، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ زیاد صاحب ذرا بتا دیں کہ آج کا جو ریلی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ریلی کے ذریعے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن یوم کشمیر پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کا مقصد، اس منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ ہیں، اور جو ہندو بنیاں ان پر ظلم کر رہا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم تن من دھن سے اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حکومت پاکستان اس حوالے سے جو بھی اقدام کرے گی، ملازمین پبلک ایتھنجنگ ڈپارٹمنٹ، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین بھی ان کے شانہ بشانہ ہوں گی، اور ہم سب کو مل کر اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو مودی سرکار ان پر ظلم کر رہی ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، بے گناہ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں تو خاص طور پر اس دن کے موقع پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، پوری امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں، خدارہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تاکہ ان کو ان کا حق مل سکے۔ جی بالکل، آپ نے ایپکا ملازمین کی جو ہے وہ گفتگو سنی، ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، جو کشمیری ہیں ان کو حق آزادی جو ہے وہ دلوانے میں، اور بسام سلطان آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ 13 رجب یوم مولا علی علیہ السلام کی مناسبت سے ناصر باغ تک چیئرنگ کراس ریلی نکالی گئی۔ عالمی یوم امن اتحاد کونسل کے زیر اہتمام مارچ کیا گیا۔ ریلی کا احوال جان لیتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل۔ یوم علی کی مناسبت سے عالمی امن اتحاد کونسل کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چیئرنگ کراس یہ ریلی پہنچے گی، ناصر باغ سے جو ہے وہ اس ریلی کا آغاز کیا گیا ہے۔ مولانا مشتاق حسین جعفری اس ریلی کی قیادت کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کر کے مزید اس ریلی کے بارے میں جانیں گے۔ بتائیں جی، ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، آپ بانی بھی ہیں اس ریلی کے اور قیادت بھی کر رہے ہیں، تو کیا پیغام دیں گے یوم علی کی مناسبت سے آج اہل اسلام کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ولادت بسعادت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، جس پر تمام عالم اسلام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کی وہ ذات ہیں کہ کائنات میں کوئی شخص بھی اپنے عبادت خانہ میں پیدا نہیں ہوا
सवाए मौला अली के, सवाए मौला अली के। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तकीन हैं, नबी पाक के वसी हैं, और आपने हमेशा इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए ऐसे असूल वज़ा किए हैं। आज कश्मीर डे भी है और इस वक्त मैं मौला कायनात का एक फरमान पेश करता हूँ। आप फरमाते हैं ला तकुन अब्दा गैरिक फ़कत जालक अल्लाह। जी, रुमेली लियास, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।